على أبيه وذكر عليه الدولة في رسول الله في الشيخ الحضر والذكر والاستغفر والصلاة والسلام تزيد على الدبر وعظم الزر وتزرمة الأعتمادات في مرحلة الجسم واضح خصوصا لهذا الليل والمنار والإرشاد في الدور والحدث في المسائل الكفار إذن عن محمد أحسن قال من أهل الولاء الكلام والإسلام كله وهو الشيخ ومشايخ عبدان وصالح أحمد الله الحمد لله أن الله يتبشر برحمة رسول الله وقرب عليهم وبركاته وسرارهم وأنوارهم ونورهم وبركاته من الآخرة نوينا به إهادة المجلس الخير ونوام عبد عليكم الحسين وعبار السلام وصلى الله عليه وسلم أن الله يدخل نية الجنة وعمل الله والآخر والدار في خمس عافية جانب من الخمس إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إخواني الله في كل ليلة بشارة بعد الناس يوقع رأسي أجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل وسلم على محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنجمنا
بها في سلك سلفنا الأحياء وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تمتعنا بها في سلك سلفنا الأحياء وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تمتعنا بها في سلك سلفنا الأحياء وعلى آله الأطهار والصحابة الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل البيت وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شهد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شهد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. كفر الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أعذنا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ عفانا فضلنا من الثبات. اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم جمال الحبيب أبي بن أحمد الحسين بن معلمنا ورحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما الحمد لله ما الحمد لله ما الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا. Di hari yang ke-7 malam ke-8 daripada bulan Muharram yang berkah, kembali kita dikumpulkan Allah dalam satu kegiatan ketaatan yang tinggi derajat di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu majelis ta'lim. Terlebih lagi kemuliaan itu ditambahkan Allah dengan kita berada di waktu yang mulia bainal isya'in antara maghrib dan isya', dan ditambahkan lagi kemuliaan oleh Allah kalau kita berada di rumah wali min awliyaillah, yang mana kita yakini rumah ini menjadi tempat beruntung, mendapatkan keberkahan, mendapatkan sir rahasia dari apa yang pernah Allah titipkan di rumah ini untuk kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan adanya majelis ini pun majelis semakin dapat perlindungan penjalan dari Allah dan mendatangkan keberkahan yang lebih banyak lagi insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar ahbab ikhwan hadirin jamaah majelis ta'lim rahimani rahimakumullah.
melanjutkan pembahasan kita, pembacaan dari kitab Nasaih Diniyah. Masih pembahasan seputar al-hits, anjuran, nasihat Imam Wahdat agar kita memperhatikan tentang ilmu dan mengenal pentingnya suatu ilmu. Dan beliau telah menjelaskan kepada kita ilmu apa yang wajib dan harus setiap muslim, mukmin, mukminah untuk mengetahuinya, mempelajarinya, mengejarnya. Dan juga ada bagian-bagian ilmu yang mungkin pada saat tertentu, saat kita membutuhkan, bolehlah baru kita pelajari. Namun ada juga ilmu yang mungkin tidak harus kita pelajari. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu beliau pun menegaskan kepada kita untuk bersungguh-sungguh mengajar ilmu, karena itu adalah suatu kebutuhan. Beliau memberi satu tolak ukur kepada kita tentang bagaimana kau saksikan, kata beliau, orang-orang yang bodoh, yang maghrur itu, mereka mampu menghabiskan waktu mereka berusaha sampai jungkal balik untuk ngejar dunia, dunia mereka. Pagi, siang, malam mereka kejar, tapi mereka lupa dengan apa yang lebih wajib untuk mereka kejar, itu tentang hukum syariat Allah yang wajib dipelajari. Lalu beliau mengatakan keadaan itu sangatlah buruk. Orang itu sadar dirinya bodoh, tapi dia tidak peduli untuk mengejar akhirat, untuk mengejar ilmu Allah, dan dia terus sibuk mencari dunianya. Yang terakhir kita bahas dan kita masuk pada menit fa'in gilah bidzalika ihtaj li nafsihi bima yaskut fihi min ainillah min adamil farag wa qasatul israr ma anna Allah wa lahu al-amad qad yassara lahu talab ilayhi biwujud ulama. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-imam Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad fi kitab Nasaih Diniyah. Fa in qila lahu fi dhalik ihtajja li nafsihi bima yasqutu bihi min 'ainillahi min 'adam al-faragh wa qasd al-ishghal ma'a anna Allah wa lahu al-hamd qad yassara lahu talab ilayhi biwujud al-ulama. Kalau kita katakan seperti tadi, kita ingatkan kepada mereka yang begitu dahsyat, begitu hebat, meluangkan waktu, pikiran, tenaga mereka sepenuhnya untuk mengejar dunia, sampai mereka tidak mampu untuk meluangkan waktu untuk mengejar akhirat, mengejar ilmu agama. Maka kita ucapkan itu kepada mereka, kita sampaikan itu fa'in gila lahu fi dzalik. Kali ini kita ucapkan kepada mereka sampai mereka itu kita kabarkan kalau perbuatan mereka membuat mereka akan buruk di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi yang bukanlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan boleh jadi mendapatkan kemurkaan. Sementara mereka mengatakan mereka tidak ada waktu kosong, mereka tidak ada waktu luang untuk duduk seperti kita sekarang ya Pak. Mereka disibukkan dengan kesibukan-kesibukan, padahal ma'an Allah ta'ala walahul hamd qad yassara lahu talabul ilmi biwujud ulama. Seperti yang kita alami zaman kita sekarang ikhwan, di Palembang, di lingkungan yang kita saat ini berada, yang mana ikhwan rahimahullah, kita saksikan Allah Muhammad zaman kita sekarang alhamdulillah seperti zaman Habib al-Bahsi kemarin. Zaman al-Bahsi mungkin ulama ustaz tidak nampak banyak, sehingga mungkin menjadi alasan sebagian orang untuk tidak bisa menghadiri banyak majlis. Walaupun Masya Allah banyak orang yang saleh berkat duduk sambil di majlis-majlis. Namun sekarang kita sekedar perbandingan baik. Asatis begitu banyak, ulama begitu banyak, majelis ilmu begitu banyak. Bahkan terkadang kita dapatkan satu malam dalam satu kelurahan bisa kita dapatkan ada 2-3 musola atau masjid secara berbarengan mengadakan majelis taklim. Belum lagi yang kalau kita mau mendatangi ulama ustaz itu, mereka bisa memberi waktu kosong untuk kita belajar idofi atau privat dalam bahasa lainnya. Nah, Allah mudahkan ulama banyak, untuk mendatangi mereka pun tidak susah. Majelis ilmu terbuka di mana-mana, tapi masih ada orang yang tidak sempat. Itu orang yang bilang tadi, mereka jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berarti orang benar-benar terharamkan. Dalam hadis Nabi mengatakan, man aradallahu bihi khairan yufakkiru fid. Kalau untuk dikehendaki Allah kebaikan ada pada orang itu, maka orang itu akan dipahamkan Allah untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama. Nah, kalau ada orang yang tidak peduli dengan urusan agama sehingga dia bodoh dengan agama, berarti ini orang kebalikannya. Kalau orang yang diberikan Allah ilmu agama, berarti orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Berarti kalau ada orang yang tidak peduli dengan ilmu agama dan dia bodoh, berarti itu orang tidak ada dikehendaki Allah dalam kebaikan pada dirinya. Berarti keburukan yang Allah kehendaki terjadi pada orang tersebut. Mengerikan ikhwan. Ya, kalau tanpa belajar agama itu sudah sering dan banyak contohkan. Orang tidak paham yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Bahkan sampai pada derajat maaf karena kebodohan dia berzina, dia tidak tahu. Dia sudah berzina, dia tidak tahu. Kenapa? Karena kebodohan. Orang itu sholat, tapi mereka tidak ada sholat yang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'anullaha walahul hamd. Bahkan kata Imam Bahdat, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yassar lahu talabul ilm diwujudil ulama. Allah mudahkan dengan adanya banyak ulama. Ya Ustaz, kalau masih kita dapatkan ada Allah ada. Ya kita kenal orang-orang yang mereka tidak tersentuh satu pun majlis taklim. Mereka tidak pernah duduk sama Ustaz tapi bahkan tidak kenal Ustaz kecuali kalau dia ada hajat deh. Baru lagi Ustaz nak ngundang, nak tasmiyah, nak ngantar ke. Ya ada hajat yang sifatnya mau melibatkan seorang Ustaz untuk ceramah atau untuk mimpi doa, baru didatangi Ustaz tadi. Atau dapat info dari dokter bidan bahwasanya ngelahir ke bakal ada masalah sungsang bla bla bla, baru minta banyak telusuran ke Ustaz. Sebatas itu baik. Bukan duduk kenal sama Ustaz karena duduk di majelis taklim itu tidak. Karena ada hajat-hajat baik. Ini mengerikan. Ya, mengerikan. Wa qasal Islam. Wa biqillati ma'unat fi ta'allum al-qadr wajib min al-ilm wa amr dunya ala ad-didd min dhalik fala yakad yanalu min shay'an yasiran illa bi'usri wa mashaqqa wa ta'ab katsira. Allah mudahkan. Terus juga kata Allah dan wa biqillatil ma'unah, dan kita tidak butuh modal banyak. Sekarang antum lihat ya majlis taklim ini. Berapa antum modal untuk hadir majlis malam ini? Jalan kaki pun kita sanggup. Naik motor 10 menit sampai. Pagi alhamdulillah gratis, bahkan dapat makanan pula walaupun sekedarnya. Ya, tanpa ada beban untuk datang ke majlis itu, kita dimudahkan. Kadang-kadang kita diboncengi kawan, dijemput. Itu sudah digambar oleh Allah ada, tapi masih ada orang yang tidak tersentuh. Masih ada orang yang terhijab. Alhamdulillah ini kesian. Kadang-kadang kita bingung melihat orang-orang seperti itu. Dan dia merasa diri dalam kemuliaan. Bahkan Allah lebih buruk lagi ketika orang sudah benar berhijab, dia memandang orang-orang seperti kita kumpul seperti ini, dia anggapnya recehan, dia anggapnya rendahan, dia anggapnya bahkan dia anggapnya yang bodoh, membuang-buang waktu. Sampai dia mau majlis, sekali harus majlis sikotnya di last minggu. Bahkan dia bawa sikot zaman hampir dulu, zaman hampir paling sikot, lama majlis. Orang dulu tuh bersih hati kalau orang dulu tidak banyak makan haram. Orang dulu tuh walaupun tidak duduk dengan ulama asatis, orang tuanya mendidik sudah. Sekarang maaf jujur kita mungkin tidak seperti itu. Ya, pengenalan kita dalam agama tidak. Orang dulu tuh praktek ilmu. Orang dulu tuh praktek ilmu baik laki baik perempuan, sehingga anak itu terdidik dengan kehidupan di dalam rumah tangga mereka. Tahu yang mana sunnah, yang mana makruh, yang mana haram, yang mana halal, bagaimana sunnah-sunnah itu tahu mereka. Sekarang kan berbeda keadaan jauh, kita harus mendatangi, kita harus mencari ilmu. Wabidillahi ma'unati fi ta'allum al-qadr wajib min al-ilm. Ya, tidak kita harus bermodal besar. Ya kalau modal besarnya ini mungkin kalau kita nak meluaskan ilmu, belajar dari pesantren sampai ke luar negeri itu lain cerita. Sekedar seperti yang kita alami malam ini. Ya malam ini berbarengan kita mungkin dari 16 urus sampai ke 10, mungkin ada 5 sampai 7 majelis taklim berbarengan. Yang kita tinggal milih, nak pengen sirah, pengen fikih, pengen tasawuf, pengen hadis, tinggal milih subhanallah. Bahkan kalau antum memang orang istiqomahnya, antum hidup di luar ini seperti di pesantren sudah. Fikih nyampe, sigonya ke melok Ustaz Fulan, hadis melok Ustaz Fulan. Ya, bahkan kami melok privat belajar faraid dengan Ustaz Fulan, belajar nahwu, masya Allah sampai sudah.
Ya, dari ilmu ustaz, ilmu cabang ilmu dia pelok. Dari ilmu majlis taklim, artinya muyassar, benar-benar dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada orang yang tidak mendapatkan. Ini suatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Wa biqillatil ma'unah fi ta'allum al-ghadar wajib min al-ilm wa amrud dunya ala dhiddi dhalik. Sementara urusan dunia itu capek, kawan. Yang ngaji dunia itu capek. Sebaliknya, fala yakadu yanalu min syai'an yasiran. Tidak gampang orang untuk mendapatkan urusan dunia itu biasanya dengan susah payah, capek, perih, letih. Kadang menjadi pikiran balik ke rumah, barang sekolah tadi jalan ke mana, ngapa tadi sepulang nyosok itu kelebihan semua, jadi beban. Omset turun dikit jadi beban. Macam-macam. Belum lagi datang lagi akhir tahun, ada pajak ini pajak itu, wow, macam-macam. Pajak tadi pun ada masalah lagi gitu, macam-macam sulitannya. Belum lagi ada masalah dengan lingkungan, ya, parkiran lah, ini macam-macam. Dunia tidak segampang, ya. Dunia itu didapatkan dengan sulit. Wa amru dunya ala dhiddi dzalik. Sementara urusan dunia itu sebalikan daripada yang kita gambarkan dari bagaimana orang mendapatkan urusan akhirat. Fala yakadu yanalu minha, tidak hampir-hampir tidaklah seorang akan mendapatkan dunia itu kecuali dengan capek, letih. Ya, kemarin kami sempat mengunjungi kita punya sahib, dia developer, dia bangun rumah, lalu situ dia buat, masya Allah, ya, nasihat, dia bikin banner, ingat ke tukang itu begawe, capek, letih dari jam 8 sampai jam 4 sore. Yang itu duit. Mereka sanggup, nyemen, ngaduk, segala macam lah, gawe tukang enggak kan, tidak berat. Tapi subhanallah, ada hal yang lebih berat lagi buat mereka itu. Padahal cuma sebentar, 5 menit. Itu tadi dari jam 8 katakanlah sampai jam 12, istirahat sejam, jam 1 nyambung sampai jam 4. Berapa jam itu? 9, 10, 11, 12. Tambah lagi dari 1 jam 2, 3, 4, 7 jam sampai 8 jam. Tegak, hasil kerja berat. Tapi untuk 5 menit semayang tak sanggup mereka. Untuk nyari duit tadi mereka sanggup. Gawe keras, ngangkung, awak bersemen, ngaduk semen, macam-macam itu. Gawanya tukang. Tapi subhanallah, untuk sholat 5 waktu mereka tak sanggup. Ini urusan akhirat. Urusan dunia mereka sanggup. Subhanallah. Itu gambaran. Ya, dia bikin, kita tulisan seperti itu. Madai kita ini sanggup pegawai berjam-jam untuk menjadi dunia kita, sementara untuk 5 menit sholat kita dah sanggup. Malu loh dia. Malu sampai nanti kita guys, cuma 5 menit ya Allah minta. Cuma minta 5 menit untuk sholat, tidak sampai 20 menit. Ya, kali kalau kita nambah sunnah, mereka yang wajibnya 5 menit. Tak sanggup. Sementara kita menjadi dunia tadi sanggup sampai berjam-jam. La ilaha illallah. Fala yakadu yanalu minha syai'an yasiran illa bi'usrin. Kecuali dengan susah, wal masyaqah, dan kesulitan, macam-macam watak, tapi dan susahnya luar biasa. Falaysa dzalika illa min mautil qalb. Inilah tidak lain, tidak bukan karena matinya hati manusia. Sehingga dia tidak peduli dengan urusan akhiratnya, untuk ilmunya, dia tidak peduli urusan sholatnya. Yang penting masalah duit, duit yang dia pikirkan urusan perutnya. Wa hawanul amruddin al-insan, dan dia menganggap urusan agama itu dianggapnya sepele, dianggapnya gampang. Lupa tentang kematian, setelah mati ada hisab, ada kehidupan setelah kematian. Itu manusia kita kebanyakan seperti itu, lalai. Padahal kematian itu pasti dan hidup setelah mati itu pasti. Makanya kita sering harus saling mengingatkan. Ya Alhamdulillah karena antum dan kami yang sering duduk di majlis taklim selalu dapat peringatan ini, diingatkan lagi. Tetapi kawan-kawan kita tadi, dan kami sudah sering sampaikan, kami itu duduk kemarin sama tukang-tukang juga yang tahun baru Islam, terus sama tukang-tukang. Lumayan ada mungkin kalau dia buat perumahan banyak tukangnya itu. Kami sampaikan, kami sedih kadang-kadang sama mereka. Banyak tukang-tukang itu gawainya sedang buat masjid, tapi dia tidak sholat. Gawainya sedang bangun musola, tapi dia tidak sholat. Gawainya sedang bangun pesantren, bangun majlis taklim, tapi dia tidak sholat. Nas'allahu salamah. Itu tidak lain karena hati yang mati dan menyepelekan urusan agama.
Ya Allah, dulu ikhwan kita mendoakan mereka siapa pun nanti dapatkan orang yang lain seperti itu, kita doakan. Ya, Jumat ya, kalau antum sholat Jumat, ya sepi sudah masjid, masih ada angkot yang melalui. Masih berharap kalau dapat sesegan, kalau dapat penumpang. Tidak peduli sembahyang Jumat itu wajib bagi dia. Terus dia mencari yang dikerja sebab ikhwan 3.000, kalau dapat 5 penumpang 15.000. Dia tidak sempat untuk sampai ke masjid, dia takut kehilangan 15.000 itu. Maka datang doktrin dari syaitan, mumpung tukang angkot lain ke masjid, kata yang demi penumpang kau ini bakal dapat banyak. Ya, cuma tak pokok Jumat itu juga. Mulai nutup, kita buka, kita bakal dapat banyak. Main hitung logika matematika ya. Yang makin matematika. Ya Allah, langsung yang memang ibu-ibu yang bakal numpang ini sadar dan tahu ada angkot waktu Jumat masih naik penumpang, tak galak dia naik ngapu tukang supir tak semayang. Kalau ibu-ibu yang mau solehah mungkin justru tak galak nah dia. Nah, kita juga perlu ingatkan ya, kalau kita punya keluarga betina, memang betina tidak wajib sholat Jumat. Jangan sampai mereka itu menggunakan jasa-jasa angkot atau belakang yang mana gara-gara nganter kita punya keluarga, supir itu tidak sholat Jumat. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Falaysa dhalika illa min mawtil balad wa hawan amr ad-din al-insan wa qillat al-ikhtifal bi amr al-akhirah. Fa innahu yara hajatahu ila al-mata dunya dhahirah hadirah. Orang seperti itu hatinya mati, dia tidak punya penghargaan terhadap agama, dia merendahkan, menghinakan agama. Dan orang seperti itu ya tidak ada sama sekali teringat tentang hari akhirat, tidak berbekal ya. Bukan cuma ya hidup saja, makan untuk hidup untuk makan. Padahal dunia saat waja'alah bifa'ah, kata ulama, dunia hanya saat, maka jadikanlah untuk Wakilat al-ihtifal bi amril akhirah fa innahu yara, dia hanya memandang bahwasanya kehidupan dunia itu yang zahir yang nampak adalah untuk mencari kehidupan untuk makan. Jadi makan untuk hidup, hidup untuk makan. Wa ya hajatu ilal ilmi ba'idah ghaibah. Sehingga dia memandang untuk menjadi ilmu agama itu tidak perlu lah. Nah itu yang kita gambarkan tadi, orang-orang yang maaf mungkin ekonomi menengah ke bawah atau orang ekonomi rendah. Ya kita contohkan angkot, tukang ya. Nah yang levelan pucuk juga banyak. Mereka tak peduli jadi ilmu agama ini. Ngejar levelan ilmu lebih tinggi lagi, sekolah lagi, kuliah lagi, sekolah lagi, sudah dapat pekerjaan. Dia cuma D3, pengen S1, kuliah lagi dia. Ada kesempatan waktu kosong untuk taklim, untuk memperdalam ilmu, mengenal ilmu, bukan memperdalam. Kalau mereka untuk mengenal, baru mengenal pun mereka tak sempat. Tak sempat. Ada waktu kosong balik dari kerja digunakan untuk kuliah lagi. Ngejar biar dapat S1, sudah dapat S1 kejarnya lagi biar dapat S2. Kenapa? Kalau level dengan titel yang lebih tinggi penghasilannya akan lebih besar. Kelak ujungnya langsung pensiun lagi jauh. Kaget kalau pensiun, gaji pensiunnya pun lebih besar kalau kita sudah dapat ijazah kita S2, S1. Ya. Kejarnya terus, dikejarnya terus. Dimana ada lokat nambah penghasilan, dicari lagi. Padahal dia punya waktu kosong, padahal dia punya kesempatan, tapi dia tidak punya dua hal ikhwan, hidayah dan taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah alaihi wasallam. Wa yara hajatahu ila al-ilmi ba'idah ghaibah. Pandangan dia terhadap ilmu tidak pula lah. Ayat penting semayang kita. Tak pula dan hadir majlis terus, yang penting semayang juga dia benar tidak. Kok jauh dari kata benar. Dia cuma semayang melak-melak boleh. Ya cuma semayang melak-melak boleh. Liannahu la yahtaj ilaihi wa la ya'rifu manfa'atahu illa ba'da al-maut. Dengar ikhwan, wong yang tadi yang menyepelekan untuk urusan akhirat, belajar untuk majlis taklim, belajar menuntut ilmu agama, mereka itu tidak akan pernah tahu tentang pentingnya duduk di majlis ilmu kecuali setelah mereka wafat nanti. Setelah wafat mereka baru tahu ternyata alangkah meruginya mereka. Ya ternyata sholat yang mereka lakukan kalu sholat. Ternyata sholat mereka tidak ada yang makbul, tidak ada yang diterima oleh Allah, karena sholat mereka jauh dari benar, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun, dan melakukan apa yang membatalkan sholat. Mereka nyangka selama ini mereka mungkin ada juga orang tipe macam itu, ikhwan, majlis tak hobi apa, tapi sedekah hobi. Tapi didapatkan dengan rezeki itu bukan dengan cara yang baik, rezekinya haram, rezekinya syubhat, dia sedekah.
Dia nyangka sudah bangun istana, padahal tidak ada istana. Sepatah satu bata, istilah dari kita ini, besar semen pun tidak ada yang dia sampai ke akhirat, tidak ada bangunan semua kali. Sekapling dan tanah kosong pun tidak dapat dia, apalagi nak bangunan di tanah. Kenapa? Dia salah, duitnya dari yang salah, melakukan tidak karena Allah, khalas, tidak ada apa-apa. Haba'an mansura. Ma'asyar rahwan rahimani rahimakumullah. Wa yara hajatan ila al-ilmi ba'idah ghadibah li'annahu la yahtaju ilaihi wa la ya'rifu manfaatuhu illa ba'da al-maut. Dia bakal tahu bahwasanya berkah duduk di majlis itu setelah dia wafat. Wa huwa qad nasiyal maut. Orang yang sibuk dengan dunia, baik maaf yang levelan menengah ke bawah tadi ataupun yang levelan menengah ke atas, sama sibuk nyari terus, tak puas-puas, tak selesai. Seperti yang saya gambarkan, sudah buka toko, balik dari toko, maghrib misal sampai isya dia berzikir, duduk majlis taklim ibadah dan Rasulullah masih seluruh Rasulullah online jualan lagi. Online sampai isya pun kebetulan pas sudah berdiri maghrib terdengar ada banyak nih yang nanya tuh nak pesan nih. Sudah lewat sudahlah lewat isya lewat biasa baik, dak ke majlis biasa baik. Dengan dunia yang mereka dapatkan, mereka tak akan tahu betul ada kecuali setelah mereka wafat, baru mereka nyesal. Ternyata kuburan mereka gelap gulita, penuh dengan azab, penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Ketika itu mereka pengen balik lagi, tak baca. Pengen duduk dunia, tidak baca. Pengen duduk sesaat, pengen duduk misal taklim, tidak akan mereka dapatkan itu. Wahwa qad nasiyal maut, karena mereka lupa dengan kematian. Wa nasiyal ma ba'dahu lighabatil jahal alaihi wa qad ilmu indahu wa faqdul ilm indahu. Dan mereka lupa dengan kematian, dan wa nasiyal ma ba'dahu, bahkan mereka lupa bukan cuma kematian, apa yang akan mereka hadapi setelah kematian. Yang ada yang oleh hisab, ada yang mizan, ada yang neraka. Ya itu mereka tak pernah ingat. Kalau kita stop kita duduk saja, itu percaya ada kematian, percaya tidak di kuburan itu ada kehidupan lagi, ada adab dan memang kubur tahu. Kalau itu sekitar perang mahsyar tahu, percaya itu percaya, tapi subhanallah cuma sebatas sebegitu saja. Tidak ada sama sekali mereka menyikapi apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasul lewat Al-Quran hadis tentang alam akhirat dengan persiapan untuk akhirat. Tak ada sama sekali. Illa ba'dal maut wa qad nusyil maut wa nusyil ma ba'dahu li ghalabatil jahal alayhi wa fadlul ilm indahu, dan karena tidak ada ilmu pada mereka. Wa sahib hadzal wasf min alladziina qala Allah Ta'ala, orang yang seperti ini adalah kelompok orang yang disifatkan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tak tahu. Kemudian bukan tak tahu dari yang memang tak mau tahu. Ya'lamun dhahiran minal hayatid, dia cuma tahu urusan dunia. Mereka tak tahu tentang urusan akhirat. Kalau kita tanyakan sebenarnya tahu, tapi seakan-akan mereka tidak tahu. Wa anil akhirati humul ghafilun, dan mereka urusan akhirat mereka lupa, mereka lalai. Ketika sudah mati, sudah masuk kubur, mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah cobalah tunda sebentar kematian aku. Kenapa? Baru tahu dia ternyata satu tasbih, satu tahmid, satu tahlil, satu istighfar, satu salawat seandainya mereka lakukan sekali baik, itu bisa menerangkan kuburan mereka, bisa meringankan azab mereka, bisa menjauhkan mereka dari siksa kubur. Setelah mati mereka baru sadar. Apa mereka tak tahu dan sama sekali waktu hidup? Tahu, tapi mereka terhijab. Ya tajahalun, berpura-pura bodoh, menganggap rendah, menganggap hal itu hal-hal yang sepele. Tapi setelah wafat baru mereka tahu, mereka baru rasakan. Mereka pengen balik, pengen menunda kematian, tak bisa lah lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa tasaddaq. Ada lagi ayat yang akan beramal soleh, tidak bisa lewat. Hal itu tidak akan pernah mereka dapatkan. Wa sahib hadzal wasf min alladziina qala Allah Ta'ala fihim walakinna aktsarun nasi la ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ya'khudhu ahaduhum ad-dirham ala dhufrihi wa yuhdiruka bi zinatihi, yakni min shiddati ma'rifatihi bi umuri dunya. Qala walau sa'atu an syurut as-salah was-salah
taharah wa salat lam ya'rif syai'an minha. Tapi Imam Hasan Basri mengatakan saking, ini sering Ustaz sampai sama kalau saya nyampaikan, saking dia paham dan sangat heris dalam artinya. Heris itu benar-benar menjago, arti tahunya dia seluk-beluk apapun tentang masalah dunia tahu kalau. Sini Imam Hasan Basri mengatakan seandainya lau ya'khudh ahadun dirham ala dhufri wa yakhdhuruka bizannihi, yaitu berapa. Seandainya itu saking dia paham mendalam tentang urusan, bisa di sini contohkan tentang uang dirham, tentang emas, tentang apa. Ente tunjuk ke dia pegang, dia baca tahu ini berapa gram. Tak perlu lagi timbangan lagi. Dia baca tahu ini berapa gram, ini dapatnya berapa. Macam kami di dusun ikhwan, sawah itu pacak dibacanya. Pas sudah nak panen, oh ini pacak jadi sekian kuintal ini, sekian kuintal, sekian karung. Pas selesai ditimbang, tak jauh dari ucapan dia. Paham dia, tahu dia. Batang mamlu, jingoknya. Baca dia, masih kecil-kecil, bukan potek yang sudah berubah, masih kecil. Oh ini sekian, ya. Kalau jual pakai sekian, tahu. Tahu. Bahkan kami dengar dulu, kalau kami budak Madura, budak Madura itu banyak bagian rongsokan, barang-barang bekas. Tapi bukan yang kecil-kecil, yang bukan. Bos-bos yang mereka meli itu kadang-kadang kapal karam, kapal dulunya. Ini kapal, baca-bacanya, oh ini besinya sekian ton. Mesin ini kalau ditimbang sekian ton. Tidak pakai nepak, megang, tahu. Tahu. Sakingnya tadi mereka sudah terbiasa bergelut seperti itu. Dan nanti tanya terus daging. Tukang daging, yang memang tukang daging yang sudah bertahun, sudah pengalaman. Kalau kita beli daging as, berapa? 1,5 kilo. Tak. Kalau yang pucuk, daging pas. Kalau kita tetap lu ulangi lagi, nambah dikit lagi. Dia sekali tak langsung pas. 1,5 kilo tidak bergesek. Subhanallah. Nah itu karena mahir, karena tahu. Ya itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah namanya heris, sampai tahu kalau ya model HP, model baru di mana, kaget bakal muncul tahu dia. Berapa, di mana bakal muncul, mall mana bakal jual duluannya, ya serinya berapa, tahu kalau dia. Bahkan kalau ini rusak, paling bagus itu ngupaknya di toko anu, tahu. Subha, tahu kalau. Yang macam ini, saking tahu tadi bahkan dia bangga dengan pengetahuan itu, dia lupa dengan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itulah kata Imam Hasan Basri. Jadi kalau orang sudah memang menggelut di dunia dengan mendalam, benar-benar dalam, jadi bakal tahu. Dia bakal tahu. Oh ini sekian. Bahkan dari nengok pegangnya palsu dengan asli tahu dia. Kalau kita tak, dari palsu kita tak pakai alatnya, dia tahu. Yang mana tak tahu? Tahu jadi. Yang pacar dah tahu, masya Allah. Ya, karena kebiasaan tadi. Tapi ada orang yang bukan sekadar tahu tapi mubah kalau saking heris tadi. Yang tentunya ada kalantumnya, yakin walaupun hobi HP tidak pernah beli sampai beli majalah HP. Oh beli terus majalah HP. Ini harus tipe model baru lagi dah. Ya kalau yang ini kalau jual BS bekasnya berapa, secondnya berapa, kalau baru berapa, kalau bisa tahu lah dulu. Kode apa, Nokia berapa, Oppo berapa, apa ni make HP tahu lah lo. Subhanallah. Jadi kita kalau di Jakarta, oh itu Tanah Abang. Jadi naik Tanah Abang pas lantai 3 sebelah kiri blok paling ujung. Nah di situ yang paling banyak. Cap gitu. Tahu kan lo dia. Nah ini naudzubillah. Ya sudah. Itu berlindung kepada Allah. Allahumma la taj'al dunya akbaraha minna wa la mardawa'id minna wa la tusallid alaina man la yarhamuna. Kalau hal itu kita bisa manfaatkan untuk akhirat, tak apa-apa. Ya, ini tidak tapi melalaikan. Wa ala jumlah fal jahlu ra'su syurur wal balaya kullaha fid dunya wal akhirah. Wa ala jumlah, ya kesimpulannya kata beliau, kalau Imam Haddad, kebodohan terhadap agama, kebodohan terhadap ilmu syariat adalah pangkal daripada segala kerusakan, pangkal segala bala dan musibah. Jadi tadi Anda sudah sampai kepada itu berapa banyak orang yang telah berbuat zina sampai anak lahir pun anak zina dia tidak tahu. Karena kebodohan. Dia sholat, dia ibadah, dia haji segala macam, dia ngasuh sudah ngawin segala macam, indallah farid. Ternyata tidak ada satu pun yang diterima oleh Allah.
Bahkan bukan cuma tidak terima, dia dianggap orang yang tarikus salat. Dianggap orang meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, walaupun dia sudah melakukan yang lain. Kenapa dia melakukan? Tanpa ilmu syariat, tanpa belajar. Wa'ala jumlah farjahlu ra'su syurur wal balaya kullaha fid dunya wal akhirah walau ijtama' ala jahil a'da'u yadurruhu lam yaqdiru an yadurru bimithli ma qaddara bi nafsihi. Qala Allah qala al-qa'il ma yablughu al-a'da' min al-jahil ma yablughu al-jahil min nafsihi. Sampai dikatakan saat orang-orang bodoh itu, orang yang bodoh tadi, ya, mereka mempunyai musuh yang bakal mencelakakan mereka. Mereka itu sudah celaka dulu sebelum musuh mencelakakan mereka. Bahkan kecelakaan yang mereka dapatkan karena kebodohan itu lebih besar daripada kecelakaan atau kebinasaan yang mereka bakal dapatkan lewat musuh-musuh mereka. Ya, seperti yang kita gambarkan kemarin, syaitan kan musuh kita. Ya, fattakhidhu aduwwa. Ya, alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahum lakum aduwwun. Jelas-jelas itu musuh kamu yang paling jelas. Jangan kamu jadikan kawan, jangan jadikan sekutu. Nah, kemudian pernah nyampaikan, banyak juga hadis pernah nyampaikan kisah berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan kisah para ulama. Adanya syaitan masuk ke suatu musola masjid, mendapatkan orang sedang sholat, tidak diganggunya. Datang setan yang lain, ngapa berdiamkan tunggu di sholat. Tugas kita mengganggu sholat, lalu tak apa nganggu dia lah, sholat jadi tak benar. Sholatnya sudah tak benar, tak perlu diganggu lagi. Sudah dia tak bakal dapat nilai sisi Allah, bahkan dia celaka, bahkan lebih tertipu lagi. Dia dengan sholat yang buruk tadi, yang tidak sah tadi, dia yang punya kedudukan, bahkan dia sudah disiapkan kedudukan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan yang tadi musuh pun tidak mau mengganggu dia. Kenapa? Dia sudah hancur dengan kebodohannya sendiri. Dia sudah binasa dengan kebodohannya sendiri. Mau yang tidak paham tentang halal dan haram, apalagi yang paham tapi masih ngantam yang haram. Sama seperti kisah tadi, sholat, dia sholat, ibadah dia ibadah, tapi syaitan tidak mau mengganggunya. Ngapa? Dia sudah hancur dengan sendirinya lewat dia ibadah, makan, minum, berpakaian dari yang haram. Tidak diterima Allah. Untuk apa kita capek-capek ganggu dia? Untuk apa kita ngurusi dia sudah binasa dengan diri sendiri tanpa harus ada musuhnya yang bukan syaitan membinasakan mereka. Wa'iyadzubillah min dzalik. Maka al-akhar fil jahli qabla al-maut mautun li ahlihi fajasaduhum qabla al-gubur. Bahkan sebagian ulama ini mengatakan orang bodoh itu hakikatnya telah mati sebelum kematian datang. Orang-orang bodoh itu sudah dianggap mati, maksudnya tidak ada manfaat bahkan untuk dirinya sendiri sebelum mereka dimatikan Allah. Bahkan kata mereka fa'ajsaduhum qabla al-guburi guburu. Bahkan jasad mereka itu sudah jadi kuburan buat ruh mereka sebelum masuk ke kuburan yang di dalam tanah. Artinya sudah tidak ada manfaat, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Fahdar ayyuhal min dhalik hati-hati. Thumma innal jahla madhmumun ala al-itraf. Ketahuilah bahwa kebodohan itu adalah sesuatu yang sangat tercela tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Setiap kebodohan pasti suatu yang dianggap buruk, suatu yang tercela. Huwa an yajhala al-insan min al-ilmi ma faradallahu alaihi ilmu. Terutama kebodohan yang tercelah tadi berlaku untuk orang yang bodoh tentang suatu perkara yang dia wajib pelajari, seperti masalah sholat yang wajib tadi, masalah mengenal halal dan haram yang wajib, tapi dia bodoh. Ini paling parah. Kalau maaf bodohnya antum untuk memperluas daripada ilmu-ilmu, misal antum tidak paham tentang mawaris, tentang hukum warasah, tidak paham tentang nahwu shoroh, itu tidak dianggap antum orang yang tercela buruk. Ya, tapi kalau antum tidak paham tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana istinja, bagaimana mengatakan air itu air yang sah dipakai wudu atau tidak paham tentang hukum-hukum najasah, ini sangat tercela, madhmum, tercela. Kenapa? Ini wajib, hal yang sangat wajib untuk dipelajari. Kalau antum tidak paham tentang perbedaan pendapat madhab
itu tidak jadi masalah, antum tidak dianggap tercela. Tidak dianggap tercela. Kenapa? Kita standar itu cukup mengambil yang wajib aja. Tapi kalau yang wajib sampai kita tidak paham, tidak tahu tentang wudu, tentang jembatan wudu, tentang najasa, tentang hal-hal dasar tadi, tidak paham, berarti alam keburuknya tadi itu sangat buruk. Walaupun minta maaf ikhwan, antum aja di majelis zikir, antum tahu cara membaca zikir ini zikir itu, segala tariqah itu meloi, tapi hukum-hukum yang wajib untuk belajar masalah syariat antum tidak paham, itu termasuk orang yang mazmum, tercela. Ya, kita kadang-kadang hobi dengan maulid, hobi qasidah, hobi berotip, silakan, itu semua indah, tapi pastikan Anda sudah paham tentang hukum-hukum yang wajib untuk dipahami, untuk dikenali, terutama berhubungan dengan ibadah. Kalau kita nak masuk terjun ke muamalah, pahami tentang apa yang kita lakukan, tentang perdagangan, misalnya atau simpan pinjam atau kontrak rumah dan seterusnya, kita pun harus memahaminya. Fahdar ayyuhal min dzalika wa akhrij min dhulumati jahlika ila anwaril ilm. Hati-hati kata Allah, Haddad, jaga dirimu dari hal-hal seperti itu, dari kebodohan. Ya, untuk kita dan juga anak-anak ini, seperti yang kami sampaikan kemarin, yang kita maaf sedih kita ketika metes budak-budak masuk pondok, budak di umur sudah 11 tahun, ada yang bahkan 12 tahun, dites karena syarat untuk masuk pondok, syarat yang paling mendasar, apa bisa baca Al-Quran. Ternyata anak si fulan belum bisa baca Quran. Ini mazmum, tercela. Kemana bapak emaknya sambil baca mendidik anak? Kalau salah kita ngaji, kan bisa titip ke guru ngaji, atau panggil guru ngaji, dudukkan di mana ada tempat ngaji, duduk karena kita belajar. Jangan sampai mereka sudah umur tamat SD belum bisa baca Quran. Target kita seperti yang sering kami sampaikan, kalau bisa anak masuk SD sudah tembus Iqra 6 itu sudah lancar, bahkan dia sudah mulai masuk baca Quran. Karena itu dasar. Masya ahbab rahimahullah, wakhlad bin dhulumati jahlika ila anwar ini, keluarlah kau dari kebodohan kegelapan, daripada kebodohan yang gelap gulita menuju terang benderang dengan adanya ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuqil asih. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan bagi orang-orang yang bermaksiat. Walaysa wajib alaika tattasi'a fil ilm. Tidak wajib kalau kau nak meluas-luaskan ilmu. Yang wajib itu ilmu pokok. Yang wajib tadi saya gambarkan, itu yang memperluas tentang apa khilaf-khilafiyah tentang masalah mazahib, hukum wudhu dalam mazhab Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak wajib itu berwahdat, tidak wajib, tidak harus, cukup kita tekuni di mazhab kita, cukup kita pelajari dalam mazhab kita dengan hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Walaysa biwajib 'alaika an tattasi'a fil 'ilm, bal wajib 'alaika an ta'allama al-qadr alladhi la budda laka minhu wa la ghina laka anhu. Itu cukuplah engkau belajar ilmu-ilmu yang wajib dengan kadar kebutuhanmu, yang memang kita butuhkan, yang sudah kita sampaikan ya berulang-ulang. Wala ghina laka, dan kau tidak pernah akan bisa ngerasa lepas atau ngerasa aman kecuali harus belajarnya. Setelah tadi ya, ummahat akhwat, dulu kita yang perempuan, jangan sampai kita ngawin ke dia masih belum paham masalah haid dan nifas. Suruh jadi bekal untuk dia biar belajar, paham. Anak kita nak kawin, kita ajari dia baca masak, ya, baca masak, baca nyuci, baca menikah, baca ngurus dapur. Cantik, itu satu hal yang terpuji. Biar lakinya senang hati, biar dia baca berkhidmat untuk lakinya, untuk keluarganya. Tapi tanyakan, paham tak ada tentang wudu, paham tak ada tentang haid dan nifas, paham tak ada tentang najasa, paham tak ada tentang hal yang wajib dia pelajari. Jadi kalau belum, wajib kita ajarkan itu. Ya, bagaimana dia biar paham bagaimana sholat yang benar, terutama masalah haid dan nifas. Begitu banyak ikhwan, mungkin 85-90% perempuan-perempuan di negeri kita ini, katakanlah dikecilkan di kota Palembang ini, yang tidak paham haid dan nifas. Mungkin hitungan paling 20% yang paham. Itu pun maaf, tidak semua yang hadir majlis taklim itu mendapatkan pembahasan haid dan nifas ini. Perlu belajar khusus bab haid dan nifas itu, duduknya dengan seorang ustazah, mungkin butuh 6-7 kali pertemuan baru selesai. Biar paham, bekal untuk sepanjang hidup mereka.
Kalau kebanyakan mereka yang apalagi yang maaf tak pernah tersentuh dengan ilmu agama sama sekali, yang mereka tahu haid itu kalau darah keluar, suci itu kalau berhenti, selesai. Ketika kadang-kadang terjadi perubahan waktu, perubahan kadar, perubahan lambung, dia tidak peduli, dia tidak tahu. Begitu bentuk lagi haid lagi. Ini tidak kenal namanya istilah dam, fasad, istilah apa lagi? Dam wilada, nifas, melahirkan, tentang nifas, tentang haid, istihadah itu aku tidak paham mereka. Kalau kita tanya, tahu tidak kalau istihadah? Apa itu istihadah itu? Kalau haid, tahu kalau haid nifas itu kalau habis melahirkan. Kalau istihadah, tidak paham. Dan fasad, tidak tahu juga, tidak tahu dia. Sehingga ketika dia dalam keadaan wajib sholat, dia menganggap dia dalam keadaan haid. Sehingga dia tinggalkan sang kamu pada sholat kan, aku masih keluar darah gitu. Padahal sudah melewati waktu yang sudah harusnya mereka dianggap suci. Itulah nanti namanya adanya tadi istihadah. Perempuan secara hukum sudah dianggap suci walaupun masih keluar darah. Misal secara global juga, perempuan itu paling lama haid 15 hari. Ini orang keluar sampai hari ke-16, 17, 18 ini keluar. Maka sisa hari ini dianggap istihadah. Dianggap suci, sholat wajib sholat, puasa wajib puasa. Nah tapi memang bukan cuma macam itu, cara membersihkannya juga wajib, ada ilmu khusus, berwudunya ada cara khusus, sholatnya juga ada waktu yang khusus, karena mereka dianggap orang yang dalam keadaan darurat, daimil hadas. Nah perlu dipelajari lagi, bukan cuma tahu hitungan macam itu baik. Kadang-kadang beda lagi kawan. Keluar darah haid itu mungkin dia keluar darah haid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya 7 sampai 8 hari atau 6 hari selesai. Tiba-tiba keluar 1, 2, 3, 4, stop darah tadi. Berhenti sampai 4, 5 hari keluar lagi. Berhenti lagi keluar lagi. Nah, mana hukumnya ini? Perlu dipelajari. Darah haid itu hewan dikenali haid atau tidaknya bisa lewat warna darah, baunya darah, keluarnya tadi itu pucat atau banyak sedikit atau banyak, itu semua berpengaruh untuk menentukan darah ini haid atau tidak. Boleh jadi saya gambarkan tadi ya, 1 sampai 15 keluar darah haid, tahu-tahu 16, 17, 18 masih keluar darah. Ternyata ini kesimpulannya, mungkin antum akan bingung. Kalau tadi kan gampang itu, oh berarti 16, 17, 18 itu istihadah. Oh tidak hanya seperti itu, boleh jadi kasusnya seperti itu, tapi boleh jadi kasusnya ternyata istihadahnya di depan. Hari 1, 2, 3, 4 itu dia istihadah. Hari 4, 5, 6 sampai 18 itulah haidnya. No, macam itu. Apa macam itu kan? Tidak perlu belajar. Perlu diketahui. Tidak gampang urusan itu, kawan. Alhamdulillah kita tidak tunjuk Allah cobaan dalam haid. Tapi kita punya mak betina, kita punya istri insyaallah betina karena yang belum kawin. Kita punya anak bakal dulu boleh jadi punya betina, kita punya dulu juga betina. Ini adalah tanggung jawab kita dalam, terutama istri dan anak kita. Jangan sampai mereka butuh, kita menjem sama-sama dah tahu. Seperti yang pernah cerita bersama antum ya kawan, ketika seorang perempuan tidak paham, suami juga tidak paham, mereka masih distatuskan sedang haid istrinya itu cuma lantaran dari siang sampai sore darah tidak keluar, dianggapnya sudah suci, mereka melakukan hubungan jima. Padahal bini tadi masih statusnya secara hukum haid, walaupun darah itu sudah tidak keluar lagi. Berhubungan ketika haid apa hukumnya? Haram. Walaupun maaf bukan zina, tapi haram. Seorang pasti akan menghindarkan diri dari perbuatan yang haram. Kenapa itu terjadi? Karena kebodohan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fadhal ada Syekh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفضيلة والشرف والعزة والعادة رفيعا وقرأت مقاما محمودا من الأتى إنك لتشرف على الطرف ودي ربي ودي ربي ودي والوالدين ربي ودي ربي ودي فارحمهما وربي صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فضيلة بالله رب الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فضيلة نبي الله عليه صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا رب دمر اليهود الناكسين للأهود وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم قلوبنا وارحم جميع المسلمين. يا الله وبعلي المرتضى جل يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. يا الله وبفاطمة بنت الرسول جل يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بين الظالمين. يا الله بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أعطانا من بلاد. يا مجيب السائلين. يا الله آمين. يا الله آمين. يا الله آمين. يا الله آمين. يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا وتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه حين لا تحصي الصحب.